বাংলাদেশে পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্ত্রি। বেলা 11টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক শুরু হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে এই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হলো। বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। বৈঠকে অংশ নিতে সকালেই ঢাকায় আসেন বিক্রম মিস্ত্রি। সকাল 8:30টায় তাকে বহনকারী ভারতের বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটটি তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে। দুই পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠকের পাশাপাশি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ও প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে বিক্রম মিস্ত্রির। বাংলাদেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। EU-19 দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক শেষে কথা বলেন তিনি। বৈঠকে বাংলাদেশের চলমান সংকট নিরসনে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। দুপুর 12টা থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে শাপলায় এই বৈঠক হয়। বাণিজ্য সুবিধা, জলবায়ু পরিবর্তন, সংখ্যালঘু ইস্যু, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বাস্তবায়ন ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে উভয়ের অঙ্গীকার ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য পায় বৈঠকে। আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ইস্যুর পাশাপাশি গণতন্ত্র ও অর্থ পাচার বিষয়গুলো। এছাড়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় সকল রাষ্ট্রদূতের সাথে। Bangladesh became an independent country. First of all, I want to mention that this is an exciting moment for us because this is a month of victory. That's December each year. 16th of December when the Pakistani army surrendered. So Bangladesh became an independent country. সোমবার সকালে অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফ চলছে, সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সেখানে। I'm here in Dhaka at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jashimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the Chief Advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the Chief Advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South summit that was held in August this year. Since then, the External Affairs Minister and the Foreign Affairs Advisor have also been in touch. They met each other on the sidelines of the UN General Assembly in New York in September this year. And my visit follows those interactions and is the first Foreign Secretary level structured engagement between the two sides following those developments. Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past, and we continue to see in the future, this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy and development cooperation,
consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking, and constructive direction. Thank you all very much. ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে 11 ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আগরতলা অভিমুখে আখাউড়া সীমান্ত পর্যন্ত লং মার্চের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপির 3 সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুব স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদল। হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশে ভারত নানা ষড়যন্ত্র করে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে দাবি করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। সকালে বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে বিএনপির 3 সহযোগী সংগঠন ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সংবাদ সম্মেলন। চটুল মন্তব্য করে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছেন। সংবাদ সম্মেলনে সম্প্রতি আগরতলায় বাংলাদেশের উপহাই কমিশনে হামলা, দেশটির গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে কল্পিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা অপপ্রচার সহ ভারতীয় আগ্রাসনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়। প্রতিবাদে ঘোষণা করা হয় 11 ডিসেম্বর আগরতলা অভিমুখে লং মার্চের। ভারতের হাই কমিশনে বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা, পতাকার অবমাননা, ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলমান তথ্য সন্ত্রাস এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখার দাবিতে 11 ডিসেম্বর সকাল 8টায় পল্টন থেকে জমায়েত হয়ে আমরা এখান থেকে আমাদের লং মার্চ, শান্তিপূর্ণ লং মার্চ আমরা ইনশাল্লাহ আগরতলা অভিমুখে আখাউড়া সীমান্ত পর্যন্ত আমরা যাব। এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় কথা বলেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। অভিযোগ করেন, হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশের নানা ষড়যন্ত্র করে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে ভারত। ভিসাইলসি বন্ধ করায় সম্পর্কের টানাপোড়েনে দেশটির জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করেন তিনি। ভারত ভিসা বন্ধ করছে, এটা স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের আত্মসম্মানে লাগে, কিন্তু ভারত যদি অনাধিকারের জন্য এই ভিসাটা বন্ধ রাখে তাহলে ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, সব জায়গায় ধর্মঘট হবে, ডাক্তাররা অনশন করবে। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে বাংলাদেশ এখনো একটি ভালো অবস্থানে আছে। এটাকে অস্থিতিশীল করা পত্রিকায় লিখিয়ে তারা পারবে না। বাংলাদেশে ভারতীয় অপপ্রচার রুখতে দেশের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে বলেও জানান গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। এরকম সময় কিন্তু মানুষের মধ্যে ঐক্য আসে। সাব্বির রোজ, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। সাদা পোশাকে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সকালে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মতবিনিময় সভায় তিনি মন্তব্য করেন। 5ই আগস্টে লুট হওয়া অস্ত্র আশানুরূপভাবে উদ্ধার হয়নি উল্লেখ করে দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি কোনো প্রকার তদবির ছাড়া নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তেলবাজি বন্ধ করার আহ্বানও জানান। এ সময় ভারতের অপপ্রচার বিষয়ে বলেন, 15 বছরের সুবিধা ভোগ করা প্রতিবেশী দেশ এখন আর সুবিধা পাচ্ছে না বলেও এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে। সিভিল ড্রেসে কাউকে অ্যারেস্ট করা চলবে না। সিভিল ড্রেস আছে সে প্রথম তার আইডেন্টিটিটা শো করবে যে এই আমার আইডি কার্ড। আর কোনো নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়, এই দিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে। ভুয়া মামলাকারীদের আমরা কোনো অবস্থায় ছাড় দিব না, সব ভুয়া মামলাকারীদের আমরা আইনের আওতায় আনব। জুলাই আগস্ট আন্দোলনে কিছু পুলিশ সদস্যের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাইলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মোহাম্মদ সাজ্জাদ আলী। জানান, 15 বছরে আওয়ামী লীগ সরকার 80 থেকে 90 হাজার পুলিশকে চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে দলীয়ভাবে নিয়োগ দেয়। বাদী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা কেউ মামলা নিয়ে বাণিজ্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ডিএমপি কমিশনার। সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করেন ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রধান শেখ সাজ্জাদ আলী। দাবি করেন, নিউ ইয়র্কের চাইতে ঢাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
গণ অভ্যুত্থান কেন্দ্রিক মামলায় গণ আসামি থাকলেও সবাইকে গ্রেফতার করা হবে না। আর মামলা নিয়ে বাণিজ্যের বিষয়েও হুমকি দেন ডিএমপি কমিশনার। আর জিডি হলে 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে তা তদন্ত শুরুরও নির্দেশনা দেন। ইনভেস্টিগেশনে যাদের বিরুদ্ধে ইনভলভমেন্টের সাক্ষী সমুদ্র আসবে, আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব। এই 200 আসামিকে অ্যারেস্ট করার কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু এখন যে নিয়ে বাদী হয়েছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে উনি ওই সময়ই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই 200 লোককে আসামি করছে। আমার কাছে রিপোর্ট আসতেছে আমার লোকেরাও আবার এই যে আসামি 200 তাদের দিকে নানা ধরনের বখরা আদায়ের চেষ্টা করতেছে। উভয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। ছাত্র জনতার জুলাই আগস্টের আন্দোলনের সময় কিছু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। ক্ষমা চান ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রধান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ওই আন্দোলনে পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়ে যে কাজ করেন সেই কাজের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ঢাকাবাসীর কাছে তথা দেশবাসীর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। ঢাকা মহানগরের প্রধান সমস্যা যানজট স্বীকার করলেও প্রধান সড়কে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা বন্ধ করতে না পারার দায় নিতে নারাজ ডিএমপি। বলেন এই রিকশা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অচল হয়ে পড়বে শহর। হিউজ পরিমাণ অটোরিকশা। মেহের মুনি, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দাসে পরিণত হয়েছিল বিচার বিভাগ ও দুদক, এমন মন্তব্য আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুলের। সোমবার দুদকের আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সময়ে দুদক ছিল, আদালত ছিল, কিন্তু বিচার হয়নি। বিচার হয়েছে কেবল বেগম খালেদা জিয়ার। দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সময় হয়েছে দুদককে ঢেলে সাজানোর। 9 ডিসেম্বর বাংলাদেশ সহ বিশ্বের 191টি দেশে একযোগে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা। সাত সকালে দুদকের সদর দপ্তরে পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় দুদক সচিব বলেন, জুলাই আন্দোলনের চেতনায় দুদক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে তরুণ সমাজকে সাথে নিয়ে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এরপর দুদকের আয়োজনে কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, বিগত সময়ে কর্তৃত্ববাদ চেপে বসেছিল দুদকে। কমিশন ছিল সরকারের আজ্ঞাবহ। দুর্নীতি দমন কমিশন দেশের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। এই প্রতিষ্ঠানে যারা নিযুক্ত হন, হোক না রাজনৈতিক দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োজিত হয়েছেন, কিন্তু আপনি যে মুহূর্তে দুদকের চেয়ারম্যান হয়েছেন, দুদকের একজন কর্মী হয়েছেন, আপনার মনে এই বোধটা কেন জন্মায় নাই যে আমার দায়িত্ব হচ্ছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা? আপনি কেন দুর্নীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন? আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল বলেন, 15 বছরে শেখ হাসিনার আজ্ঞাবহ ছিল দুদক। দুদক তো ছিল, উচ্চ আদালত ছিল, কোনো বিচার হয়েছে? কিচ্ছু হয় নাই বিচার। বিচার কার হতো? খালেদা জিয়ার বিচার। 3 কোটি টাকা ব্যাংকে থেকে 6 কোটি টাকা হয়েছে, ওই টাকা কেউ টাচ করে নাই। সেই জন্য 3 বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে 10 বছরে জেল দিয়ে দিয়েছে এই দেশের দুদক বিচার বিভাগ মিলে। সেই চোর প্রধানমন্ত্রী, যার পুরা পরিবার ছিল চোর, সে সারা দেশে বলে বেড়াতো এতিমের টাকা নাকি খালেদা জিয়া আত্মসাৎ করেছে। এই চোরের মুখের সামনে কেউ কোনো কথা বলতে পারতো না। দুদক তার দাসে পরিণত হয়েছিল, বিচার বিভাগ তার দাসে পরিণত হয়েছিল। দুদকের নেতৃত্ব শূন্য অবস্থা কাটাতে শিগগিরই চেয়ারম্যান কমিশনার নিয়োগ করা হতে পারে বলে জানান আইন উপদেষ্টা। এত বড় বড় দুর্নীতি দেশে হয়েছে, দুদককে অবশ্যই সচল করতে হবে। আদিত্য রাফাত, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। বেগম রোকেয়ার মতো স্বপ্ন না দেখতে পারলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, জানালেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, বেগম রোকেয়ার স্মৃতিকে ধারণ করে তাকে সম্মানিত করতে পেরে দেশ গর্বিত। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সময় নারী জাগরণের পাশাপাশি সমাজকে এগিয়ে নিতে পথপ্রদর্শক নারীদেরকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি বছর সুলতানার স্বপ্ন নামে একটি নতুন স্বীকৃতি পুরস্কারের প্রস্তাবনা দেন তিনি। এবার বেগম রোকেয়া পদক 2024 প্রাপ্তরা হলেন শিক্ষাবিদ এবং অধিকার কর্মী পারভিন হাসান, শ্রমিক ও নারী অধিকার কর্মী এবং আলোকচিত্রী তাসলিমা আক্তার, দাবারু এবং দেশের প্রথম নারী আন্তর্জাতিক দাবা মাস্টার রানী হামিদ এবং নারী পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা শিরিন পারভিন হক।
তার কল্পনা শক্তি আমাকে অবাক করে, কিন্তু আমরা বেগম রোকেয়ার মতো করে তাকে ব্যবহার করতে পারছি না। তার কোন চিন্তা, কোন বছরের চিন্তা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে, পুরস্কার পাবে সেটা তো বটেই, সারা দেশব্যাপী এটা প্রতিযোগিতা হবে। এবার সুলতানের স্বপ্ন 2024 কে পাবে, কে চিন্তাতে এসছে তাহলে চিন্তাটা ওই যে কল্পনা করার উৎসাহটা মানুষের মধ্যে। বাংলাদেশে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মিলিত প্রয়াসে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাধা দূর করতে হবে, অন্যথায় দেশ মানবসৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্যোগের নির্মম প্রলয় নৃত্য দেখতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু। সকালে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন। জনগণের কল্যাণে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে নিজেদের কবজায় নিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ফলে বাজার ব্যবস্থাপনা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল বলে জানান তিনি। পরিবেশ না থাকায় দেশে বিনিয়োগ হচ্ছে না। নির্বাচিত সরকার আসলেই দেশের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন আব্দুল আওয়াল মিন্টু। কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক যদি অন্যায় করে তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত, প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া উচিত নয়। নিজেদের স্বার্থেই ভারতের সাথে আত্মসম্মান বজায় রেখে সম্পর্ক রাখা দরকার বলে মন্তব্য করেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু। শুধু মুদ্রা নীতি সংকুচিত করে যদি আপনি মূল্যস্ফীতি কমাইতে যান তাহলে আপনি আরো 18টাকে উস্কে দিবেন। গত কয়েকদিন ধরে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনেক ধ্যান দরবার করে মুদ্রা সাপ্লাই আপনি কমানো অসুবিধা নাই, কিন্তু আপনাকে খাতগুলো আগে দেখেন। ওয়ান অফ দ্য খাত যে জন্য আমি বলছি যে আপনি আগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঠিক করুন, যাতে করে মানুষ মুদ্রা যাই থাকুক বাজারে সেজন্য টাকা উঠাইতে পারে নামাই। ভোজ্য তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামে বিভিন্ন তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তদারকিতে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। দুপুরে নগরীর পতেঙ্গা টিকে ও সিটি গ্রুপের কারখানা পরিদর্শন করেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এ সময় তেলের সরবরাহ, উৎপাদন ও সাপ্লাই ভাউচার খতিয়ে দেখা হয়। এদিকে সরকার ভোজ্য তেল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর 10 থেকে কমিয়ে 5% করেছে। এতে করে বাজারে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দাম কমার কথা থাকলেও সেই চিত্র কোথাও নেই। দোকানগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে না 1 লিটার ও 2 লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেল। খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, মিল মালিকরা দাম বাড়ানোর জন্য বাজারে তেলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের কারসাজির কারণে তেল নিয়ে সরকারের আমদানি শুল্ক ছাড় কোনো কাজেই আসছে না। এতে প্রতিদিনই ভোজ্য তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে। বোতলজাত তেল যেটা কম পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তো আমরা দুটো প্রতিষ্ঠানেই দেখলাম যে তাদের উৎপাদন স্বাভাবিক আছে, সেল হয়ে যাচ্ছে বাজারে, এটা বিলি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরের হাতে কোথাও এটা কারচুপি করছে কিনা সেই বিষয়টা আমরা তদারকি করব তাদের থেকে আমরা তথ্য নিয়ে। আবারও দূষণের শীর্ষে ঢাকার বাতাস। সকাল 8টায় বিশ্বের 126টি দূষিত শহরের মধ্যে বায়ুর মান 305 স্কোর নিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রাজধানী ঢাকা, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানমাত্রার চেয়ে 45% বেশি। এরপরই আছে মিশরের কায়রো, স্কোর 211। বাতাসের মান নিয়ে কাজ করা সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার এই সূচক তুলে ধরে। মূলত বায়ুর মান 300 পার হলেই দুর্যোগপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বায়ুর মানের হিসেবে আজ রাজধানীর সবচেয়ে দূষিত 3 শীর্ষ এলাকা ইস্টার্ন হাউজিং, যার স্কোর 521, পুরান ঢাকার বেচারাম দেউরি, যার স্কোর 473 ও ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এলাকা, যার স্কোর 429। গেল বৃহস্পতিবারও দূষিত বায়ুর তালিকায় শীর্ষে ছিল ঢাকা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলির সৌজন্যে এবার জানাবো শীতের গল্প। অগ্রহায়ণে শেষ ভাগে কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। উত্তরে জেলা পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ে বাড়ছে শীতের অনুভূতি। পঞ্চগড়ে তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের পথঘাট। রাত থেকে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে যায় জেলার সড়ক মহাসড়কগুলো। ভোর থেকে ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কগুলোতে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে যানবাহনগুলোকে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকছে ঠাকুরগাঁও জেলার বেশিরভাগ এলাকা। শীত থেকে রক্ষা পেতে অনেকে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ নিচ্ছেন। দুর্ভোগে পড়েছে শ্রমজীবী মানুষেরা। শীতল হাওয়া উপেক্ষা করেই কাজে যাচ্ছেন তারা। মান আর স্বাদের বৈচিত্র্যে ভরপুর ব্যতিক্রমী এক ভাপা পিঠার খোঁজ মিলেছে নরসিংদীতে, যাকে নিয়ে উন্মাদনায় মেতেছেন ভোজন রসিকরা।
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ক্রেতার মন জয় করে সাড়া ফেলেছেন মালেক মিয়া। মুন্সিয়ানার ছাপও কম নয়, যে পিঠার সংমিশ্রণ ঘটেছে 16টির বেশি উপাদানের। হেমন্তের সন্ধ্যা, সময়ের সাথে বাড়ছে শীতের তীব্রতা। ঢাকা সিলেট মহাসড়কের নরসিংদী জেলখানা মোড়েও ভিড় বাড়ে পিঠাপ্রেমীদের। শীতের সময়ে মালেক মিয়ার ভাপা পিঠার দোকান ঘিরে এমন জটলা প্রতিদিনের। পিঠা তৈরিতে 12 বছরের অভিজ্ঞতা তার। মুন্সিয়ানাও কম না। সুগন্ধি আতপ চাল, বাদাম, মুরব্বা সহ অন্তত 16টি উপাদান দিয়ে বিশেষ এক ভাপা পিঠা তৈরি করেন তিনি। ক্রেতারা বলছেন, নগর সমাজে অলিতে গলিতে পিঠার দোকান দেখা গেলেও মালেকের পিঠার স্বাদ অনন্য। স্থানীয়দের পাশাপাশি এখানে ভিড় করেন অন্য জেলার পিঠাপ্রেমীরা। সেজন্য আমি ওনার পিঠা পছন্দ করি। এটা কেমন জানতে চান তাহলে আপনার খেতে হবে, এছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই যে এটা কেমন তা বোঝার জন্য। একবার যদি কেউ খায় তাহলে মনে হবে যে এরকম পিঠা হয়তো জীবনে আর ওইরকম ভাবে খাওয়া হয়নি। অনেক বিখ্যাত পিঠা, শীত যেহেতু শুরু হয়ে গেছে তাই পিঠা খেতে আসছি। 120 টাকা এবার যাতায়াত ভাড়া আমার, বুঝছেন, আমি এই পিঠা খাওয়ার লেগে আইছি। প্রতিটি ভাপা পিঠা 30 টাকা থেকে শুরু করে আকার ভেদে বিক্রি হয় 1000 টাকা পর্যন্ত। লাভের একটা অংশ দান করেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। এই পিঠাগুলি আজকে 12 বছর যাবত ফ্রিজের হিসাবে বিক্রি করি। এই পিঠাটা যদি কেউ বানায় খাওয়ায় তাহলে 50,000 টাকা পুরস্কার দেব। এই পিঠার কামাইটা 3টা ভাগ হয়, মসজিদ মাদ্রাসা টিকানায় 2 ভাগ, মালেক মামাই নিজে খায় 1 ভাগ। প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত 4 ঘন্টায় অন্তত 30,000 টাকার পিঠা বিক্রি করেন মালেক মিয়া। শীত আরও বাড়লে বিক্রির পরিমাণ 50,000-এ দাঁড়াবে আশাদার। ডিবিসি নিউজ ডেস্ক।